वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग सतगुरां दे चरनां विच जुड़ मिल बैठे रब रूप गुरमुख सतसंगी जन, सतगुरु जी की बख्शिश महरामत का सदका गुरु दर ते जुड़न का सुभाग समा नसीब होया। सतगुरु जी की प्यारी अमृतमयी बाणी का कीर्तन गुरु के प्यारे कीर्तनिया पासों आप जी ने सरवण किया। सतगुरु जी की कृपा का सदका गुरु की बाणी द्वारा वाहिगुरु नाल जुड़न का निमाणा जिहा यतन कर रहे हैं। अज का यह पावन बचन गुरु अर्जुन देव महाराज जी ने रहमत करके बख्शिया। इस पावन शब्द अंदर गुरु अर्जुन देव महाराज सानू सोझी दिंदे ने। सतगुरु कहंदे बंदे दे कोलों रब की एक गाथा नहीं सुनी जाती, बाकी सब चीज़ां सुनने दे विच बंदा लगा होया। वाहिगुरू दा नाम नहीं सुनिया जाता, चंगे पासे नहीं तुरिया जाता, माड़े पासे ये लगा होया। सतगुरु कहंदे सुनी ना जाई सच अमृत कथा। सच दी अमृत दी कथा बंदे कोलों ये नहीं सुनी जाती, ते होर चीज़ां विच उलझिया होया। रार करत झूठी लग गाथा, झगड़ा करदा झूठियां गल्लां नाल लग के, झूठियां कथा कहानियां दे विच जिहड़ियां माया दीयां कथा कहानियां ने उन्हां विच उलझ के सतगुरु कहंदे ये झगड़दा है माया की खातर, पर वाहिगुरू की कथा नहीं सुनता, परमेश्वर की गल नहीं सुनता। बंदा चंगे काम वास्ते ये तैयार नहीं हुंदा, ते सतगुरु कहंदे माड़े काम वास्ते बड़ी जल्दी तैयार हो जाता है। चंगे काम के संबंध में सोचता है 100 वारी कि करां कि ना करां, पर माड़ा काम करने बारे कदे सोचता नहीं, कदे विचारता नहीं। जिन्हों सुन के आत्मिक सुख हासिल हुंदा है उसनों नहीं सुनता, ते जिसनों सुन के मन विच वासना वधदी है, माया का मोह वधदा है, उस वल नूं सांझ पाउंदा है, उहनूं सुनदा है। जैसी कोई विचार होवे मन साडा वैसा ही हो जाता है। मन ऐसा है कि इनू जैसी संगत मिलदी ये वैसा ही रंगत लै लैंदा है। जिमें पानी नू जैसा रंग मिले वो वैसा हो जाता है। ठंडे थां होवे तो ठंडा हो जाता है, गर्म थां होवे तो गर्म हो जाता है। जैसा रंग मिले वैसा रंग चढ़ जाता है उसनों। ज़्यादा ठंड हो जाए तो बर्फ वांग सख्त हो जाता है, पत्थर वांग सख्त। तो ज़्यादा गर्मी वाली जगह हो जाए तो गर्म हो जाता है। मन ऐसा है, मन की हालत बिल्कुल ऐसी ही है। मन जिहो जिहियां विचारां सुनदा है, जिहो जिहियां विचारां वेखदा है, ये वैसा हुंदा जांदा है। काम वासना दियां विचारां सुन सुन के वेख वेख के ये मन कामी हुंदा जांदा है। जिथों कितों वासना पूरी ना होवे उत्थे क्रोधित हो जाता है। किसी की गल वेख के किसी की गल सुन के क्रोधित हो जाता है।
ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕ੍ਰੋਧਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਇਹ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਜਕੜੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਨ ਵੈਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਲੋਭ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਬੰਦਾ ਲਾਲਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਕਈ ਐਸੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕਰੋੜਾਂਪਤੀ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਛੇਤੀ ਹੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਓਗੇ। ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਸਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁਣ ਕੇ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਮੀਰ ਹੋਏ ਪਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵੇਖੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਲੈਣੀਆਂ, ਕੁਛ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਘਰ ਖਰੀਦ ਲੈਣਾ। ਐਸੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨੇ ਘਰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ, ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕਾਰ ਖਰੀਦ ਲਈ, ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਆਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਬੰਦਾ ਲੋਭ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਐਸਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਘਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ, 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾ ਲਾਂਗਾ, ਪੈਸੇ ਜੋੜ ਲਵਾਂਗਾ, ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦ ਲਵਾਂਗਾ, ਮਹਿੰਗਾ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਲਾਂਗਾ। ਲੋਭ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਚਾਰ ਲੋਭ ਦੀ ਸੀ। ਜੈਸੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਵੈਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੈਸੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੱਥੋਂ ਵਿਚਾਰ ਉਪਜਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਉੱਥੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਮ ਵਾਸਨਾ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਉੱਠੀ ਤੇ ਮਨ ਕਾਮ ਵਾਸਨਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਗਿਆ। ਲੋਭ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਉੱਠੀ, ਲਾਲਚ ਤੋਂ, ਤੇ ਮਨ ਲਾਲਚੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੋਹ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਉੱਠੀ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ, ਕਿ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਚੱਲ ਪਈ, ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ, ਇਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਬੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇ, ਜੈਸੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਵੈਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਥਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਭ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲੀ ਤੇ ਲੋਭ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਕ੍ਰੋਧ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਕ੍ਰੋਧੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੋਹ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਮੋਹਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਹਾਸੇ ਵਾਲੀ, ਮਜ਼ਾਕ ਵਾਲੀ, ਵਿਅੰਗ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਹੱਸਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਸਾ ਹੀ ਜਾਣੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਦੋਂ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੈਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਦੋਂ ਇਹਦੀ ਸੁਰਤੀ, ਤਦੋਂ ਇਹਦੀ ਬਿਰਤੀ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਵਿਚਾਰ ਆਈ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੋਂ ਉੱਠੀ, ਧੁਰ ਤੋਂ ਉੱਠੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਧੁਰ ਤੋਂ ਉੱਠੀ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਧੁਰ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਾਸਨਾ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਿਰਫ ਵਾਸਨਾ ਤੱਕ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗੀ। ਲੋਭ ਮੋਹ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੋਭ ਮੋਹ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰੱਖੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਬੰਦਾ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੱਕ ਆਪੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਉਸ ਗਾਥਾ ਨੂੰ ਸੁਣੇ, ਉਸ ਕਥਾ ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਜਿਹੜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜੇ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ,
सतगुरु कहते एक ਉਹਨੂੰ नहीं सुनता, बाकी सब चीज़ां सुनता, माया की गल सुनता। तुसी ऐसा बहुत दफ़ा देखोगे कि जिस किसी जगह नाल कोई गल जुड़ी होवे कि इस जगह आउण नाल जी दुख कट्टे जांदे ने, उत्थे लोकां दी भीड़ बहुत होवेगी। जिस किसी जगह नाल, किसी मंदिर नाल, किसी गुरुद्वारे नाल, किसी पीर दे डेरे नाल ये गल जुड़ी होवे जी इत्थों पुत्रां दीयां दातां मिलदियां, उत्थे तुसी देखोगे कि सवेरे शाम लोकां दा बहुत इकट्ठ हुंदा है। ऐसे भी कई थां ने कि जिथे ये गल्लां जुड़ियां ने कि जिहड़ा इत्थे आउंदा आ फलानी चीज़ चढ़ाउंदा है, उस नूं विदेश जाण दा मौका मिल जांदा है, उन्होंने कनेडा अमरीका का वीज़ा लग जाता है, तो लोग उत्थे दिन रात पहुँचते हैं। सतगुरु कहते जिथे अमृत की गल है उस गल नूं बंदा सुनता नहीं, बंदा उस गल नूं सुनदा जिहड़ी इहदे अपने मतलब दी है। लोकां नूं ख्याल रखना कि उन्हां स्थानां ते वो कहंदे जी बड़ी भीड़ हुंदी है जी फलानी थां, फलाने बाबे दे दर ते बहुत भीड़ हुंदी है, मत्था टेकण दी वारी नहीं आउंदी। वो लोग ये विचारण वाली गल है कि वो लोग सचमुच मत्था टेकण ही गए ने जां कुछ होर करन। वो अपनी शरधा नाल गए ने जां किसी चीज़ की वासना नाल, ते बहुतात विच लोग वासना नाल ही गए ने, वासना नाल। उन्हां नूं कीर्तन नाल, उन्हां नूं कथा नाल, उन्हां नूं गुरु पीर नाल कोई मतलब नहीं है। उन्हां नूं मतलब है जो उन्हां नूं चाहीदा है उस चीज़ नाल, उस वस्तु नाल। इसलिए कीर्तन जिन्ना मर्जी वधिया हो रहा होवे, बहुत रस भिन्ना हो रहा होवे, जिहदी सुरती माया विच अटकी है, उस नूं कीर्तन कथा नाल की लेना देना। उन्होंने तो सिर्फ ਉਹੀ सुनाई दिंदा है, ਉਹਨੂੰ तो सिर्फ ਉਹੀ दिखाई दिंदा है, ਉਹਨੂੰ तो माया ही दीदी है, ਉਹਨੂੰ तो माया ही सुनाई दिंदी है, ਉਹਨੂੰ होर कुछ सुनता ही नहीं, ਉਹਨੂੰ होर कुछ दिसदा ही नहीं। तो ऐसा बंदा सतगुरु कहते जिन्ना देर मर्जी बैठा रहे गुरु दे दर, वो सुन ही नहीं सकता। सुनी ना जाई अमृत गाथा, अमृत की गाथा सुनी नहीं जाती, क्योंकि सुनने वास्ते वो बंदा आया ही नहीं, वो सुन लिया है नहीं, वो तो आया अपनी वासना प्रगट करने लई, वो तो अपनी कामना प्रगट करने लिए आया कि मैनू आ चीज़ दे दो तो मैं जावां। गुरु नूं कहंदा कि तू बह के सुन, वो कहंदा जी नहीं इन्ना टाइम नहीं है मेरे कोल, मैनू आ चाहिए, मैनू ये दे दो। बस वो इत्थे टिकिया होया है, वो इत्थे जुड़िया होया है, तो वो पदार्थ तक सीमित है। पदार्थ तो वध के उसनूं कुछ होर हासिल होवेगा भी नहीं। तुसी बहुत दफ़ा इतिहास विच पढ़ोगे कि गुरु दे दर ते बहुत सारे लोग आउंदे ने सेवा करने वाले, कुछ ने वो कामना नाल सेवा करते हैं, कुछ ने वो बिना कामना तो निष्काम होकर सेवा करते हैं। जिहड़े कामना नाल सेवा करते हैं उन्हां दी कामना तो पूरी हो जाती पर होर कुछ हासिल नहीं हुंदा। जिहड़े निष्काम होकर सेवा करते हैं उन्हां नूं गुरु दे दरों तृप्ति मिलती है, उन्हां नूं गुरु दे दरों आत्मिक सुख मिलता, आत्म दा बोध, आत्म दा ज्ञान मिलता। तो जिन्हों चीज़ चाहिए सी उन्होंने चीज़ मिल गई, बस इस तो वध के उन्होंने होर कुछ हासिल नहीं हुंदा। क्योंकि वो लगा ही इस गल सी कि मैनू आ चीज़ मिल जाए तो मैं सेवा करूँगा, मैनू आ चीज़ मिल जाए तो मैं अखंड पाठ कराऊँगा, मैनू आ चीज़ मिल जाए तो मैं घरे कीर्तन कराऊँगा। वो जुड़े चीज़ नाल सी, उहदा होर किसी चीज़ नाल कोई संबंध ही नहीं सी, वो तो जुड़े वस्तु नाल सी। वस्तु मिल गई तो बस गल खत्म हो गई, बस लैन देन तक सीमित सी। तो गुरु ने भी ठीक कर दिता कि भाई लै फिर तू आ चीज़ लेना चाहना तो लै तो जा कर लूँ। तो लोग लेंदे ने तो चले जाते हैं, मुड़ के नहीं वापस परतते। पर कोई ऐसे ने जिहड़े करते ने सेवा, जिहड़े करते ने सिमरन, जिहड़े करते ने पाठ जां कराउंदे ने पर चाहुंदे कुछ भी नहीं।
ਚਾਹਤ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਉਹਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਸ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿਸ ਲਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸ ਲਈ ਦਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ? ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਭਾਈ ਚਲੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਹਿਣਾ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠਾਂਗਾ, 4 ਗਾਹਕ ਆਉਣਗੇ। ਫਿਰ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਐਸੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰ ਤੋਂ ਹੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਬਸ ਇੰਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਸ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ, ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਰ ਕਰਤ, ਝਗੜਾ ਕਰਦਾ, ਝੂਠੀ ਲੱਗ ਗਾਥਾ, ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਝਗੜਾ ਕਰਦਾ, ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨਦਾ, ਜੋ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨਦਾ। ਝੂਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਝਗੜਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਦਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਝਗੜਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੱਚ ਦਾ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਝਗੜਾ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਸੱਚੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਹੋਵੇ? ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਸੱਚੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਝਗੜਾ ਝੂਠੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਝੂਠਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਝਗੜਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ। ਉਹਦਾ ਸੱਚ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਵਾਸਤਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਹੀ ਹਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ 100 ਸੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ 100 ਆਪਣੀ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਸਬੂਤ ਹੋਣ, ਪਰ ਝੂਠੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਕਰੀਰ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਟੇਬਲ ਠੋਕ ਠੋਕ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਸੁਣ ਕੇ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸੱਚਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਝੂਠਾ ਬੰਦਾ ਸੱਚੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਟਕ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾਟਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਨਾ ਲੀਪਾ ਪੋਥੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਝੂਠੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਝੂਠਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਝਗੜਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਝੂਠੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੜਫਣ ਦੀ? ਝੂਠਾ ਹੀ ਤੜਫਦਾ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੜਫਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਂ। ਸੱਚਾ ਐਸਾ ਹੀ ਹੈ। ਝੂਠਾ ਬੰਦਾ ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੁੱਕਰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਝਗੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸਮਝਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਜੋ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਉਹ ਖੁਦ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਝੂਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਰ ਕਰਤ ਝੂਠੀ ਲੱਗ ਗਾਥਾ, ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਝਗੜਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸਮਝ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਕੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਪੁੱਛੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸਤਰੀਆਂ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ? ਮਤਲਬ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਹੋਲੀ ਮਨਾ ਲਈ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਲੀ ਮਨਾ ਲੈਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੰਗ ਸੁੱਟੀ ਜਾਣਗੇ, ਜਦ ਕਿ ਹੋਲੇ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਰੰਗ ਨਾਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੰਗ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਹੋਲੇ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਅੱਜ ਮਹੱਲਾ ਨਿਕਲੇਗਾ ਜਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨਿਕਲੇਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਉੱਥੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੰਗ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੋਲੇ ਨੂੰ ਹੋਲੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਜੀ,
ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਝੂਠੀ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਝਗੜਾ ਕਰਦਾ, ਰਾਰ ਕਰਤ ਲੱਗ ਝੂਠੀ ਗਾਥਾ, ਝੂਠ ਦੇ ਲਈ ਝਗੜਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੋਣ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਬੋਲਣ ਦੀ, ਜੋ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲੀ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਇੰਜ ਹੀ ਹੈ। ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਈ, ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਸਾਡੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੰਗ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁੱਖ ਮਨਾਉਣ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਮਨਾ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁੱਖ ਮਨਾਉਣਾ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧੇ ਵਰਗਾ ਚਾਅ ਹੋਵੇ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦਿਨ ਹੈ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ। ਹੋਲਾ ਮਤਲਬ ਹੱਲਾ, ਮਹੱਲਾ ਮਤਲਬ ਥਾਂ, ਉਹ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਹੱਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਥਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਹੱਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਸੋਏ ਜੋ ਕਰੈ ਨਿਤ ਜੰਗ, ਖਾਲਸਾ ਸੋਏ ਜੋ ਚੜ੍ਹੈ ਤਰੰਗ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਰਵੇ। ਕਿਹੜੇ ਘੋੜੇ ਤੇ? ਕਿਹੜੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ? ਜਿਹੜਾ ਵਾਸਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜੱਤ ਸੱਤ ਦੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦਇਆ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਸਿੱਖ, ਐਸਾ ਖਾਲਸਾ, ਉਹਦਾ ਹੈ ਇਹ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ, ਉਹਦਾ ਹੈ ਇਹ ਦਿਨ। ਇਹ ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਰੰਗ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਲੀ ਦੇਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਲੀ ਨੂੰ ਹੋਲੀ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਲੀ ਨੂੰ ਹੋਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਹੋਲੀ ਨੂੰ ਹੋਲਾ ਬਣਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਲੀ ਰੰਗਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਈ, ਹੋਲੀ ਰੰਗਾਂ ਤੱਕ। ਹੋਲੀ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਲੀ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਨੀਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਨੇ, ਪਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਲੀ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੇਲੇ ਐਸਾ ਸੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਵਿਆਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨੀਵਿਆਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨੀਵਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਲੀ ਨੂੰ ਹੋਲੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਂਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੁਜ਼ਦਿਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰਮੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਬਖਸ਼ੀ, ਸ਼ਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ, ਸੌਖੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉਲੱਥੇ ਕਰਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਐਸੀ ਖੇਡ ਰਚ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਨੰਦਪੁਰ, ਉੱਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਵਿੱਦਿਆ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਰ ਰੰਗ ਮਾਣ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਤੈਨੂੰ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈ। ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਧਰਮ ਚੰਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਖੁਸ਼। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿੰਦੂ ਰਹਿ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਰੰਗ ਹਰਾ ਰੰਗ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੇ ਹਰੇ ਰੰਗ 'ਚ ਕੀ ਦਿੱਕਤ। ਜੇ ਤੂੰ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਲਾਲ ਰੰਗ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਤੂੰ ਲਾਲ ਰੰਗ ਲੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਅੱਜ ਰੰਗਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੰਗ ਵੀ ਵੰਡ ਲਏ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਕਿ ਹਰਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ, ਲਾਲ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਵੀ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਜੀ ਕੇਸਰੀ ਹੈ ਇਕੱਲਾ,
साडा कोई रंग नहीं, साडे सारे रंग ओदे ही ने। सारे रंग ओदे ही ने, चाहे नीला होवे, सुरमई होवे, चाहे केसरी होवे, चाहे बसंती होवे, चाहे कोई भी होवे, क्योंकि रंग तो उस वाहिगुरू दे ने सब। इन्हां नूं धर्म नाल जोड़ के देखना वो ठीक नहीं है। सतगुरु जिहड़ी गल समझाउणा चाहुंदे ने वो सानूं समझ नहीं आउंदी, उहदे ते असीं झगड़दे हां, क्योंकि सानूं लगदा कि असीं जो मनदे हां वो ही ठीक है। हर बंदा इसे गल दे उत्ते झगड़दा है। यही गल गुरु साहब इस शब्द विच कहंदे ने। सतगुरु कहंदे रार करत लग झूठी गाथा, झूठियां गल्लां नाल लग के झगड़ा करदा है। अपने आप नूं सच्चा कहंदा है कि मैं ही ठीक हाँ भाई, तुसीं नहीं ठीक हो सकदे। ख्याल रखना दूसरा भी ठीक हो सकता है, जिहड़ा साडा दुश्मन है वो भी ठीक हो सकता है। बस थोड़ी जी समझ चाहिए है दूसरे नूं ठीक देखण दी, क्योंकि गलत ते कदे कोई हुंदा ही नहीं। हर बंदे दी गल अंदर जरा जी कण मात्र ही सही सच्चाई जरूर किते ना किते होवेगी। सतगुरु कहंदे ने निकट जी कै सद ही संगा, वो वाहिगुरू सारियां दे निकट वसदा है। साडे सारियां दे निकट, निकट जी कै साडे हिरदे दे संग, सद ही संगा, हमेशा साडे संग। पर बंदा की करदा है? सतगुरु कहंदे हर रस छोड़ होशे रस माता। बंदा वाहिगुरू नूं छड्ड के होशे रस विच होर रसां विच लगा होया, वो परमेश्वर नूं छड्ड के होर रसां विच लगा ते होर रसां विच उलझिया। घर मैं वस्त बाहर उठ जाता, घर विच वस्तु मौजूद है ते उहनूं छड्ड के बाहर जा रहा है। जो घर विच है उसनूं नहीं देखदा, बाहर वल नूं तकदा है। अपने गुरु नूं छड्ड के किसे होर दे दर जांदा है। अपने घर विच सुख सहूलतां ने उसनूं त्याग के दूसरियां वल नूं जांदा है। अपने घर विच इस्त्री मौजूद है पर दूसरियां नूं माड़ी निगाह नाल वेखदा है। सतगुरु कहंदे व्यर्थ दीयां चीज़ां विच उलझदा है। हर रस छोड़ होशे रस माता, झूठे रसां विच वाहिगुरू दे नाम दा नशा करन दी बजाय होर पता नहीं किहड़े सुख निधानां विच उलझिया होया है, होर पता नहीं किहड़े भंग दे नशिਆਂ विच उलझिया होया। तो इसे नूं समझी जांदा है कि यही खालसे दी खुराक है। सतगुरु कहंदे हर रस छोड़ होशे रस माता। वो होशे रसां विच, होशे मतलब बेकार, व्यर्थ, जिहड़ी नाम दी खुमारी है उस पासे नूं नहीं जांदा, होर पासे नूं तुरदा है, गलत पासे नूं तुरदा है। तो फिर ऐसा बंदा सतगुरु कहंदे वो किवें सुनेगा सच दी गाथा। सच दी गाथा उन्होंने सुनाई नहीं दिंदी। घर में वस्त बाहर उठ जाता, सुनी ना जाई सच अमृत गाथा। अमृत दी कथा उहदे कोलों सुनी नहीं जाती, क्योंकि अमृत दी कथा उन्होंने मारदी है अंदरों, साडी मैं नूं मारदी, वो साडे हंकार नूं, साडी हौमै नूं मारदी है। ते जिथे साडी मैं मरदी होवे असीं उत्थे टिकदे ही नहीं, क्योंकि मैं ही ते साडा सरमाया है, मैं ही ते साडी पूंजी है। बहुत दफा लोग कहते जी मैं इत्थों चलिया उठ के, क्यों? क्योंकि गल्लां ही होर हो रही, मेरी तो गल ही नहीं हो रही। लोग वॉकआउट कर जाते हैं, क्यों कर गए? क्योंकि हंकार नूं चोट वजी, हंकार नूं फुसलाहट नहीं सी मिल रही उत्थों, इसलिए वॉकआउट कर गया, छड्ड गया। सतगुरु समझाउंदे, सतगुरु कहंदे सुनदा ही नहीं। सतगुरु ने जिक्र किया, सतगुरु कहंदे बाणी अंदर कि नाम सुनत जन बिछू डसाना, कि रब दा नाम सुनदियां इंज लगदा जिवें बिच्छू ने डस दिता होवे, बिच्छू ने डंग मार दिता होवे। रब दा नाम सुनदियां इंज प्रतीत हुंदा है। ऐसी हालत है सतगुरु कहंदे बंदे दी। पाप करन विच सतगुरु कहंदे संकोच नहीं करता है, पर चंगा करन विच 100 बारी सोचता है। रार करत झूठी लग गाथा रहाओ, वजो साहिब का
ਸੇਵ ਵਿਰਾਨੀ, ਵਜੋ ਤਨਖਾਹ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਕਰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨੌਕਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਤੇ ਰਾਖੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਕਰਦਾ, ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ, ਪਰ ਉਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ, ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ ਕੌਣ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਤੋਂ, ਪਰ ਸੇਵਾ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਵਜੋ ਸਾਹਿਬ ਕਾ ਸੇਵ ਵਿਰਾਨੀ, ਐਸੇ ਗੁਨਾਹ ਅਸ਼ਾਦਿਓ ਪ੍ਰਾਨੀ। ਐਸੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ, ਐਸੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਭਲਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਦੇ ਵੀ ਜਾ ਆਉਣੇ ਲੱਗੇ ਆਏ ਆ, ਕਿ ਖਾਂਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਨੇ, ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਚਲੋ ਜੀ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਦੇ ਜਾ ਆਉਣੇ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਜਾਣਗੇ ਲੋਕ, ਥੋੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਜਾਣਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ, ਖਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੈ। ਐਸੇ ਗੁਨਾਹ ਅਸ਼ਾਦਿਓ ਪ੍ਰਾਨੀ, ਐਸੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਬੰਦਾ, ਢਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੱਬਿਆ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਲਝ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਿਸ ਸਿਉ ਲੂਕ ਜੋ ਸਦ ਹੀ ਸੰਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੁਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲੁਕ ਕੇ ਕਮਾਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲੁਕ ਕੇ ਚੋਰੀਆਂ ਕਮਾਉਂਦਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਭਲਾ ਲੁਕੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਲੁਕੋ ਲਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਦਾ, ਸਦ ਸੁਣਦਾ, ਸਦ ਵੇਖਦਾ, ਕਿਉਂ ਮੁੱਕਰ ਪਾਇਆ ਜਾਏ। ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਿਆ ਜਾਏ, ਕਿਵੇਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਈਏ ਉਹਦੇ ਤੋਂ। ਉਹ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਆ, ਕੋਈ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਛੇਦ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤਾਕੀ, ਕੋਈ ਅਲਮਾਰੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ, ਕੋਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਚੋਰੀ ਕਮਾ ਲਏਂਗਾ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਤੋਂ ਲੁਕੋ ਲਏਂਗਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੁਕੋ ਲਏਂਗਾ, ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਬਹੁਤ ਜਿਗਰੀ ਯਾਰ ਤੋਂ ਲੁਕੋ ਲਏਂਗਾ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੋਂ ਲੁਕੋ ਲਏਂਗਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਲੁਕੋਏਂਗਾ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲੁਕੋਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਾਮ ਨਾ ਆਵੇ ਸੋ ਫਿਰ ਮੰਗੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੰਗਦਾ। ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, 30 ਸਾਲ 40 ਸਾਲ 50 ਸਾਲ 60 70 ਸਾਲ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਮੰਗਿਆ ਬਹੁਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡਾ ਰਿਪੀਟ ਹੈ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਪੀਟ ਨੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹੀ ਮੰਗੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹੀ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਹੀ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦਾ। ਕਾਮ ਨਾ ਆਵੇ ਸੋ ਫਿਰ ਮੰਗੀ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਸੇ ਨੂੰ ਮੰਗਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਖ ਥੋੜੀ ਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਮੰਗ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਮੰਗਣਾ ਨਾ ਪਵੇ, ਐਸੀ ਦਾਤ ਮੰਗ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਮੰਗਣਾ ਨਾ ਪਵੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਹੱਥ ਨਾ ਅੱਡਣਾ ਪਵੇ। ਭਾਈ ਮੰਝ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਮੰਝ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਗ ਲੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਈ ਮੰਝ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮੰਗਣ ਦੀ ਵਾਸਨਾ ਨਾ ਰਹੇ, ਕਿ ਮੰਗਾ ਹੀ ਨਾ, ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਮੰਗ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸਭ ਮੰਗਾਂ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਕੀ ਗਿਆ? ਜਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪੈ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕੇ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੰਗੀਏ ਜਿਹੜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ, ਜੋ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ। ਕਾਮਨਾ ਆਵੇ ਸੋ ਫਿਰ ਮੰਗੀ, ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨ ਦਿਆਲਾ। ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਦੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਦੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਭਾਵੈ ਤਿਉਂ ਕਰ ਪ੍ਰਤਪਾਲਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਉਵੇਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰ, ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ ਉਵੇਂ ਪਾਲ ਲੈ, ਉਵੇਂ ਰੱਖ ਲੈ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਭਾਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੰਨੇ ਸਿਆਣੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਇੰਨੇ ਸਮਝਦਾਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਹਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਮਨ ਇਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਮਨ ਦਾ, ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਤੂੰ ਉਵੇਂ ਕਰ, ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਉਵੇਂ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿਓ ਉਸ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਵੇਂ ਕਰੋ। ਇਸ ਲਈ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਜੁਰਤ ਨਾਲ, ਅਣਖ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਹੀ ਚੱਲਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਸੁਣਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਮੰਨਦਾ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਝੁਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ, ਝੁਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਲਈ ਹੀ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦਾ ਸਮਰਪਣ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਹਥਿਆਰ ਹੈ, ਕਿਰਪਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਰਪਾਨ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਬਖਸ਼ੀ ਕਿ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਬਾਣਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਸੂਰਮਾ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਸੂਰਮਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਸੰਤ ਵੀ ਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਵੀ। ਸੰਤ ਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸੁਮੇਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਜੋ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਨਿਕਲਦਾ, ਨਕਲੀ ਜੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਨਕਲੀ ਲੜਾਈਆਂ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਕਲੀ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੱਲੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਕਿ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਂ ਨਾਟਕ ਖੇਡ ਲਿਆ ਤੇ ਖੱਲ ਖਤਮ, ਨਹੀਂ, ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੱਲਾ। ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੱਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੇ, ਤੇ ਹਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਹਾਰਨ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਤਕੜੇ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਵੀ, ਕਿ ਮਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤਕੜੇ ਹੋਣਾ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤਕੜੇ ਹੋਣਾ। ਸਰੀਰ ਲਈ ਤਕੜੇ ਹੋਣ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਹਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਨੂੰ, ਕਿ ਗਤਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਕਸਰਤ ਕਰੋ, ਚੰਗਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਚੰਗੀ ਖੁਰਾਕ ਰੱਖੋ, ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲਵੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਸ ਮਹੱਲੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਾਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਾਰ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ, ਜਿਸ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਹੋਈ, ਜੰਗੀ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਦੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਹਾਰ ਗਿਆ ਤੇ ਹਾਰ ਕੇ ਉਹਨੇ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਿਆ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜਾ। ਇਹ ਹੈ ਦਇਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਕਿ ਪਕੜ ਲਿਆ ਆਦਮੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਤੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜੰਗੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਕੜ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਐਸੇ ਗੁਣ ਬਖਸ਼ੇ, ਐਸੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਇੰਜ ਹੈ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ, ਇੰਜ ਹੈ ਕਿ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਕਿ ਕਦੇ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਡੋਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਚਾਹੇ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਸਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੀ ਚਿੰਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰੈ ਨਾ ਝੁਰੈ ਨਾ ਮਨ ਰੋਵਨ ਹਾਰਾ, ਕਿ ਮਨ ਹੁਣ ਰੋਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਝੁਰਦਾ, ਨਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ।
क्योंकि अविनाशी अवगत अगोचर सदा सलामत खसम हमारा, कि साडा खसम वो वाहिगुरू जद नाल है, सब कासे दा मालक जदों गुरु गोबिंद सिंह साडे नाल खड़ोता है, तो फिर डर किस गल दा, फिर घबराहट किस गल दी, फिर दुखी किस गल दा होना, फिर झुरना क्यों, फिर झुरन दी चिंता करन दी फिक्र करन दी लोड़ ही नहीं, क्योंकि वो मेरे नाल है। सो सतगुर प्यारा मेरे नाल है, जिथे किथे मैनू ले छड़ाई। सतगुरु रहमत करन आपां सब गुरु दे दरों ये सूझ लैके जो चढ़दी कला सतगुरु ने सानू बख्शी है, उस चढ़दी कला दे नाल अपना समुच्चा जीवन आनंद दे नाल जी सकीए। होले महल्ले दियां आप समूह संगतां नूं लख लख वधाइयां, होईयां भुल्लां दी खिमा। आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।